गति भक्त्वा प्रभु प्रेष्ठ ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तम्भभृताता सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मान रापीति जय गुरु जनाए। आज इष्ट प्रसंगटी हूँ बहुत बड़ भाइटाल इष्ट प्रसंगटी। आशा करे यही प्रसंगटी समस्त गुरु भाई माँ मान हेल्पफुल निश्चित भाव एवं ठाकुरंकर विधि मानिबारे प्रेरणा जोगाइब। आसंतु जानिबा इष्ट प्रसंगटी हूँ पूजनीय अविन दादांकर निजर अनुभूतिर कथा जहाँकि आचार्यदेवଙ୍କ उपरे आधारित। आसंतु जानिबा। पूजनीय अविन दादा कहउचंती आपण ठाकुर को मानंतु बा न मानंतु, भल पांतु बा न पांतु, ठाकुर आपण को संकेत देवे। आपण मानकर सुखरे दुखरे जेतेबेले भी असुविधारे थिबे सेतेबेले ही ठाकुर आसी संकेत देई जिवे, यहा कर नाही। जदि आमे ठाकुरंक सह प्रेमर पड़ी पारिबा तेबे ठाकुरंकर कुहा अकुहा सबु कथा आमे बुझी पारिबा। पूजन अविन दादा निजर अनुभूति कहउचंती थरे मो बाबा जे कि आचार्य बड़ काका सान काका शुभ काका गाड़ी करी माणिकपुर बुलिबाकू जाउथिले। कार हिल कैपटा बारंबार खसी पड़ी जाउथिला। मोर बाबा और काका माने गाड़ी अटकाई बारंबार हिल कैपटा लगाई पुणी आगू जाउथिले। 5-7 थर ए प्रकार हेबा परे से हिल कैपटा खोली देई गाड़ी रे सीट तले रखी गाड़ी चलाइबा आरंभ कले। तापर गाड़ीटी दुर्घटनाग्रस्त हुए। मझिया काका गाड़ी चलाउथिले। स्टेरिंगटा तांको छाती रे आसी बाजिला। बापांको मुंडरे टिके आघात लागे एवं छोट काकांकर पादर आघात लागे। विषयटी हेउछि ठाकुर सेमानकु संकेत देई चलीथिले जे गाड़ी नहीं घर को चली जाओ। पुणी मोर जो दिन मथार आघात लागिथिला कि पूजन अविन दादांको मथारे चिन्ह एक प्रकार चिन्ह अच्छी से कथा ही दादा कहउचंती। पुणी मोर जो दिन मथार आघात लागिथिला से दिन मध्य ठाकुर मते विभिन्न उपाय कहिथिले जे बाबा जाना, किंतु मो मनर भल पाइबार अभाव थिला। तेणु मु बुझी पारिनी। एहीपरि आपण ठाकुर को मानंतु बा न मानंतु, भल पांतु बा न पांतु, ठाकुर आपन को संकेत देवे। आपणक सुखर दुखर जेतेबेले ही असुविधारे थिबे सेतेबेले ही ठाकुर आसी संकेत देई जिवे, यहा कर नाही। किंतु आमे जदि तांको भल न पाऊ ताहाले एई संकेतटा आमे बुझी पारिबा नाही। ठाकुरंकर एई संकेतटा एक शिशुर कांधना परी। पिला कांधिले माँ बुझी पारे एबे ताकू पायखाना कराइबाकू हेबो, एबे खुआइबाकू हेबो। माँ यहा बुझी पारे कारण माँ पिलाटी को भल पाए। ठीक सेही परी भावरे यदि आमे ठाकुरंक सह प्रेमरे पड़ी पारिबा तेबे ठाकुरंकर कुहा अकुहा सबु कथा आमे बुझी पारिबा। यही थिला को भक्तिर भावनार कथा, एक भल पाइबार कथा। प्रेम आउ भल पाइबा द्वारा ही सबु किछि करी हुए, जेटा कि जुगाचार्य शिशि बरदा ही कहते जदि ठाकुर पाखरे किछि मागिबार अछि ताले दुईटी जिनिस माग, भक्ति आउ प्रेम। आउ ता छड़ा जहा किछि मागिले आमे सबु बेले ही बंधन रे पड़ी जिबा। तो एई टॉपिक रे आगु जिबानी। पूज्यपाद श्री आचार्य देव एक सुंदर कथाटी भी कहते गुरु भक्ति बढ़ाइबा को हेले आमे
ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହି କରିବା। ଇଭିନ୍ କି ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଠାକୁର ଖାଉଛି, ଠାକୁର ଅଫିସ ଯାଉଛି, ଠାକୁର ମୋବାଇଲରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସବୁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆମ ମତରେ ଥିବେ ଠାକୁର। ଇଏ ବି ଏକ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବଢ଼େଇବାର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ତେଣୁ ମାନିଲେ ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଅନୁଭୂତି ଆସିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମାନି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ କି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ହିଣ୍ଟଟା ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଠାକୁର କହିଥିବା ସଂକେତରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣାଟି ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ କହି ଏଇ ଟପିକଟି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ଜଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିବେଦନ ଶୁଣି ମନା କରନ୍ତି। ତୁମେ ଆଜି ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଅ, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ଗୀତ ଶୁଣାଅ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଗଲେ ଚାକିରିରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ମଣି ସାବଧାନରେ ଯିବୁ, ନାମ ସବୁ ସମୟରେ କରିବୁ। ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କଥା କହି ରଖେ ଏଠି, ମଣି ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ମଣି ୱାର୍ଡ କି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାରେ ଠାକୁର ସବୁ ସମୟରେ ମଣି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରି ଯଶୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେଟ କାଟନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନ ଆସିବା ପରେ ନିଜେ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଠାକୁର କହିଥିଲେ କି ସାବଧାନରେ ଯିବ, ନାମ ସବୁ ସମୟରେ କରିବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନାମ ହିଁ କରନ୍ତି। ନାମ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। କ'ଣ ନା ଅଭୟ, ସେ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅଭୟ। ଅଭୟ ତୁ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼, ଅଭୟ ତୁ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। ସେଇ ଭକ୍ତ ଜଣକ, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେ ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଥାଏ, ସେ ସିଟ୍ରେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଚାକିରିରେ କ'ଣ ହେବ। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରି କହୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁର ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ ଏବଂ ଯିବା ବାଟର ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କାନ୍ଦଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଓ ଭାଇ ଜଣକ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଟି କହିଲା, ଆଗକୁ ଯେ ଟ୍ରେନଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ମଧୁପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଛି, ବହୁ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଠାକୁର ଆପଣ ଦୟାମୟ, ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଟି ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ? ଆପଣ ଠାକୁର ତ ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ରକ୍ଷା କଲେ? ଭକ୍ତ ଜଣକ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୋ କାନରେ କହିଦେଲେ, ଏ ଅଭୟ ଏବେ ତୁ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା କଲି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଗଲି। ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଟି କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ ଠାକୁର ମୋ କାନରେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରେନଟିକୁ ଏଇଠି ଅଟକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମ ଠାକୁର ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ତା ପରଦିନ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଡିରେକ୍ଟଲି
ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ କାହିଁକି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ କାନରେ କାହିଁକି କହିଲେନି? ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଆପଣ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉ ପାର୍ଷଦମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତ ଏକ ରେଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସ। ରେଡ଼ିଓ ଅଣାଗଲା। ତାପରେ କହିଲେ କଲିକତା ସେଣ୍ଟର ଲଗା ତ। କଲିକତା ସେଣ୍ଟର ଲଗାଗଲା ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୀତ ବାଜିଲା। ତାପରେ କହିଲେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ଲଗା ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ଲଗାଗଲା ତ ମହମ୍ମଦ ମଫିଙ୍କ ଗୀତ ବାଜିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୀତ ଆସୁନି କାହିଁକି? ତ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ, ଆସିବ କିପରି? ସେ କଲିକତା ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ନାହିଁ, ତ ଆସିବ କିପରି? ଠାକୁର ସେଇଆ ହିଁ କହିଲେ କି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଟି ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେପରି କଲିକତା ସେଣ୍ଟର ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୀତ ବାଜିଲା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଣ୍ଟର ତ କଲିକତା ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ ନାହିଁ ନା, ତ କିପରି ଗୀତ ବାଜିବ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂର? ତ ସେଇଭଳି କଥା, ଯଦି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଟ୍ୟୁନ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ ଶୁଭିଲାନି ତାକୁ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ପାଇବାର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିବାର କଥା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଭାଇ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ନହେଲେ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଭଳି ଆମେ କିଛି ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହାକି ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦ ଦାସ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଲେ କି ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅକୁହା କଥା ବା କୁହା କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନଟା ହୋଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଏ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।